എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Today I am going to explain the short story Matchbox. It is written by Asha Purnadevi, a Bengali writer. The central character is Nomida. She hails from a poor family, but she is married to a wealthy man named Ajit. Her problems are portrayed here. Now I am going to the story. Matchbox, Asha Purnadevi. I always compare women to matchboxes. Why? Because of the way matchboxes are. Even though they have enough gunpowder to set 100 langas aflame, they sit around meek and innocent. In the kitchen, in the pantry, in the bedroom, here, there, anywhere, women too are exactly the same. So, a woman is compared to a matchbox. An ignorant woman has the capacity to set fire, raging fire, but she sacrifices her happiness for the well-being of her family, for a good family life. Similarly, a matchbox has enough gunpowder to set fire, but matchboxes cannot do anything by themselves. They are safely packed. A matchbox has the capacity to set fire, to cause a lot of destruction. So both women and matchboxes have similar characteristics. അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, കുടുംബജീവിതം തകർക്കാൻ കഴിയും, ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ജ്വാല തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, തീപിടുത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു തീപ്പെട്ടിയിൽ വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഗൺ പൗഡറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആരെങ്കിലും തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി ഉരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ വളരെ ഇന്നസെൻ്റായിട്ടത് കാണപ്പെടുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു മാച്ച് ബോക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാച്ച് ബോക്സിനും സ്ത്രീക്കും വലിയ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. You want an example? Then look carefully at the enormous 3-story house in front of us. ഒരു 3 നിലയുള്ളൊരു വീട്. സൺഡേ മോർണിംഗ്, ഞായറാഴ്ച. ദ വാഷർമാൻ ഹാസ് കം ആൻഡ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ്. അലക്കുകാരൻ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. മൊമെൻറ്റ്സ് ബിഫോർ ഹാൻഡിങ് ഓവർ എ ഹീപ്പ് ഓഫ് അജിത് ഡർട്ടി ക്ലോത്ത്സ് ടു വാഷർമാൻ, നോമിത ഗോസ് ത്രൂ ദ പോക്കറ്റ്സ് one last time and discovers the letter. So Nomida finds a letter from the pocket of her husband. അപ്പോൾ അജിത്തിൻ്റെ, അതായത് നോമിതയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ, നോമിതയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം. ഈ കഥയിലെ നോമിതയുടെ ഭർത്താവാണ് അജിത്ത്. അജിത്തിൻ്റെ ഒരു കൂന ഷർട്ടുകളും പാൻസുകളും ഒക്കെ അഴുക്കായതുകൊണ്ട് അവ അലക്കുകാരൻ്റെ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ ആ പോക്കറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും അവൾക്കൊരു എഴുത്ത് കിട്ടുന്നു. എ ട്വിസ്റ്റഡ് ക്രംബിൾഡ് എൻവലപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് ടോൺ ആൻഡ് on the envelope Nomida's name. So the letter is addressed to Nomida. The letter is twisted and crumbled. ആ എഴുത്ത് ചുരുട്ടി കൂട്ടിയതായിരുന്നു. അതിൽ അവളുടെ അഡ്രസ്സാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. A flame goes up dop in all Nomida's nerves and veins. She drops the clothes in her hand and sits on the bed to open the letter. The first thing she looks at is the date. Going by the date, the letter must have come about 3 days earlier. The letter must have come 3 days earlier. She examines the date. From the examination, she understood that the letter must have come 3 days earlier. അപ്പോൾ അവൾ ആ എഴുത്തിൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കി. അതിൽ നിന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി ആ എഴുത്ത് 3 ദിവസം മുമ്പ് വന്നതാണെന്ന്. She turns over the envelope and matches the postmark to the date.
that too bears the same witness. ആ ഡേറ്റിലെ ആ എഴുത്തിലെ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സീലൊക്കെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും അത് കറക്റ്റാണ്. 3 ദിവസം മുമ്പാണ് എഴുത്ത് കിട്ടിയത് എന്ന് മനസ്സിലായി. യെസ്, ദ ലെറ്റർ കെയിം 3 days ago. Ajit has opened it and read it, then crumbled and twisted it and dropped it into his pocket and left it there. Hasn't felt the need to mention even once to Nomida. So, Ajit has opened the letter and read it, but he has not mentioned it ഈവൻ വൺസ് ടു നോമിത. അജിത്ത് ആ എഴുത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചു, എന്നാൽ അയാൾ പിന്നെ നോമിതയോട് അക്കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. ദ ഫ്ലെയിം ദാറ്റ് ഹാഡ് ഗോൺ അപ്പ് ഡോപ്പ് നൗ ബേൺ സ്റ്റെഡിലി, ഹിസിങ്, സൗണ്ടിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ ഈച്ച് ഓഫ് ഹർ മൈൻഡ് സ്ട്രിങ്സ്. അവളുടെ സിരകളിലൂടെ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ജ്വാല പടർന്നു കയറുകയും അവളുടെ മനസ്സിൻ്റെ തന്ത്രികളെ അത് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. Because this incident is not a casual oversight, it is deliberate. This incident is not a casual one, it is not a casual oversight, it is not a mistake, it is deliberate. ഇത് ഒരു നോട്ടപ്പിശകല്ല, ഇത് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല, ഇത് മനഃപൂർവ്വമാണ്. Nature is exactly like that. Somehow she has gained possession of the key to the letterbox, fishing it through the gaps among 52 hands of this joint family. And whenever there is a letter with Nomida's name on the envelope, he opens and reads it first, and only then does he give it to her. It is possible that oftentimes he does not give it to her at all. At least, that is the suspicion that has taken deep root in Nomida's mind. From the expression 52 hands, we can understand that there are 26 people in the joint family. 52 കൈകൾ എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അവിടെ 26 ആൾക്കാർ ആ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എപ്പോൾ ഒരു എഴുത്ത് നോമിതയുടെ പേരിൽ വന്നാലും അജിത്ത് അത് പൊട്ടിച്ച് ആദ്യം വായിക്കും, അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തില്ലെന്നും വരാം. അങ്ങനെ അവൾ സംശയിക്കുന്നു. ആ സംശയം അവളുടെ മനസ്സിൽ അഗാധമായി വേരുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈവൻ ദോ to this day Ajit cannot truthfully make the claim that he has been able to discover any letter in the slightest degree suspicious. പക്ഷേ ഇന്ന് വരെയും സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് ആ എഴുത്തുകളിൽ അയാൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. Still this ugly habit of his won't go. ഈ ദുഷിച്ച സ്വഭാവം അയാളിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല. So it is not good to the letter addressed to another person. Not with Nomida's anger, not with her taking offense, not with bitter reproaches, her trying to shame him, sarcasm, not with anything. ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടും അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും മൂർച്ചയേറിയ പരിഹാസം കൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ടും ഒന്നും അയാൾക്ക് ഈ സ്വഭാവം മാറുന്നില്ല. If she mentions it, first he tries to laugh it away, and if laughter doesn't get him out of deep water, he scolds her. അവളത് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ചിരിച്ചു തള്ളും. ആ ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ അയാൾ വഴക്ക് പറയും. She sits perfectly still for a minute and reads the letter through. അവൾ 1 minute ഇരുന്ന് ആ ലെറ്റർ വായിക്കും. It is nothing much, a letter from Nomida's mother. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അവളുടെ അമ്മയുടെ കത്താണ്. It is her standard speech. The good woman has once again placed on the record the news of her various hardships and complaints getting worse, misfortune upon misfortune. The ceiling of her room is cracked and the rainwater falls through in ceaseless streams. If this is not immediately remedied, she will have to die crushed under the weight of a collapsed roof. Her mother
has a lot of complaints. Her mother has many hardships and troubles. അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് പരാതികളുണ്ട്, ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ദ സീലിംഗ് ഓഫ് ഹർ റൂം ഈസ് ക്രാക്ഡ്. വീടിൻ്റെ സീലിംഗ് പൊട്ടി കീറിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ ഫോൾസ് ത്രൂ ഇൻ സീസ്ലെസ് സ്ട്രീംസ്. നിർത്താതെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മഴക്കാലത്ത്. വീട് ചോർന്നൊലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റെമഡീഡ്, ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഷീ വിൽ ഹാവ് ടു ഡൈ ക്രഷ്ഡ് അണ്ടർ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കൊളാപ്സ്ഡ് റൂഫ്. തകർന്നു വീണ മേൽക്കൂരയുടെ അടിയിൽപ്പെട്ട് അവൾ മരിക്കും. ഓഫ് കോഴ്സ്, തീർച്ചയായും. ഷീ ഡസ് നോട്ട് ഡ്രെഡ് ദാറ്റ് ഇവൻച്വാലിറ്റി. ഇതിൽ അവൾക്ക് ഭയമില്ല. ഹെർ ഡോട്ടർ ഈസ് എ ക്വീൻ, കാരണം മകൾ ഒരു രാജ്ഞിയാണ്. ഹെർ സൺ ഇൻ ലോ ഈസ് ഹൈ മൈൻഡഡ്, ലാർജ് ഹാർട്ടഡ്. മഹാമനസ്കനും വിശാല ഹൃദയനുമാണ് മരുമകൻ. Therefore, etc., etc. An indigent widow without husband or son, she was successful in consigning her daughter to a wealthy family's house on the strength of looks alone. But the good lady has never stopped taking credit at the slightest opportunity for her skill in the matter, and she has been finding such opportunities all along. So she was a poor widow. She had no husband or son, but she could consign her daughter to a wealthy family because her daughter was very beautiful. അപ്പോൾ അവൾക്ക്, ആ സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവില്ല, മകനില്ല. പക്ഷെ മകളെ ഒരു വലിയ സമ്പത്തുള്ള കുടുംബത്തിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം മകൾ വലിയ സുന്ദരിയായിരുന്നു. ആ സൗന്ദര്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ നേട്ടം കൊയ്യാനുള്ള ശ്രമം നിർത്തിയിട്ടില്ല. അവർ എന്നും നേട്ടം കൊയ്യാൻ ആ സ്ത്രീ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പണം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. Whenever Ajit sees a new letter from Nomida's mother, he smiles derisively and says, "Why bother to read that? I will go and fill out a money order form." അജിത്ത് നോമിതയുടെ അമ്മയുടെ കത്ത് വരുമ്പോൾ അയാൾ മന്ദഹസിക്കാറുണ്ട്, പരിഹാസപൂർവ്വം ചിരിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനീ കത്ത് വായിക്കണം? പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ഒരു മണി ഓർഡർ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് പൈസ അയച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ കളിയാക്കാറുണ്ട്. Nomida's head hangs low with the shame and the insult of it. നോമിതയുടെ തല താഴ്ന്നു പോകും നാണക്കേട് കൊണ്ട്. So, some time ago, out of anger and grief, Nomida forbade her mother from writing to her on postcards. So, she requested her mother not to write on postcards. അതുകൊണ്ട് നോമിത കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ എഴുത്തയക്കല്ലേ. ഷീ തോട്ട് ദാറ്റ് ഫ്രം then on she would try to her a little money, whatever she could pull together in secret. So this was what came of letters in envelopes too. Suddenly Nomida flames into anger at her mother. നോമിതയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അവളിൽ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ജ്വാലകൾ പടർന്നു. വൈ ഡസ് ഷീ കീപ്പ് ഓൺ ബെഗിങ് ലൈക്ക് ദിസ്? എൻ്റെ അമ്മ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ യാചിക്കുന്നത്? വൈ വോണ്ട് ഷീ ലെറ്റ് നോമിത കീപ് ഹർ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്, ഹർ ഡിഗ്നിറ്റി? നോ, ദിസ് ടൈം ഷീ വിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് ടെൽ ഹർ മദർ ക്ലിയർലി, ഐ കാൻ ഡു എനി മോർ, ഡോണ്ട് ഹോപ്പ് ഫോർ എനിത്തിങ് ഫ്രം മീ. നോമിതയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് മുറിവേൽക്കുന്നതാണ് അവളുടെ അമ്മയുടെ കത്തുകൾ. ഇനി സഹായിക്കാനാകുകയില്ലെന്നും ഒന്നും തന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും അമ്മയ്ക്ക് എഴുതണമെന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചു. Right then, Ajit steps into the room after finishing his leisurely Sunday bath. Nomida's sharp indignation at the insult, simmering all this while, seems to want to dash itself violently against him. Nomida roars out, "When did this letter arrive?"
ഞായറാഴ്ചത്തെ വിശാലമായ കുളിക്ക് ശേഷം അജിത്ത് മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നു. അപ്പോൾ നോമിതയുടെ ദേഷ്യം ആളിക്കത്തി. അവൾ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഈ കത്ത് എപ്പോഴാണ് വന്നത്? Ajit glances at her obliquely, estimating the magnitude of his error. Another handful of cash for this, he had thought, and decided not to give the letter to Nomida. He was going to tear it up and throw it away. He has made a big mistake. അയാൾ ചിന്തിച്ചു, അവളെ ചരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ ചിന്തിച്ചു, ഈ കത്ത് വലിച്ചു കീറി കളയേണ്ടതായിരുന്നു. ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് പറ്റിയത്. നോട്ട് ദാറ്റ് അജിത് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫീൽ abashed about that. പക്ഷെ അയാൾക്ക് ലജ്ജയൊന്നും തോന്നിയില്ല. ആസ് ദോ ട്രൈയിങ് ഹാർഡ് ടു റിമെമ്പർ, ഹി സേസ്, ലെറ്റർ, വാട്ട് ലെറ്റർ? ഓഹോ, യെസ് യെസ് ഇൻഡീഡ്, there was a letter from your mother. I just hadn't got around to giving it you. ആ എഴുത്ത്, നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ എഴുത്ത്, ഞാനത് മറന്നുപോയി. Why hadn't you got around to it? Why? Answer me, why hadn't you got around to it? What a nuisance, Ajit says. I had forgotten. Why else? നീ അത് എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്ത് ശല്യമാണ്? ഞാനത് മറന്നുപോയി. Liar, Nomida hisses like a snake. കള്ളൻ. Nomida hisses like a snake. So Nomida's anger is compared to the hisses of a snake. നോമിതയുടെ ദേഷ്യത്തെ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ചീറ്റലിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Why are you saying whatever comes to your mouth? Don't people forget? No, they don't. Why did you open my letter? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കത്ത് പൊട്ടിച്ചത്? This charge Ajit tries to scatter to the winds. What if I opened it? My own wife's letter. ആ ആരോപണം അയാൾ അവഗണിച്ചു. ഞാൻ കത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കത്ത്. Be quiet. I tell you, for what reason should you open my letters? Haven't I told you 1,000 times not to? എന്തിന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ എഴുത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കണം? 1000 തവണ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ എഴുത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കരുതെന്ന്. Ajit doesn't fear Nomida's anger, he fears a row, so he smiles an affected smile and says, if you are forbidding it, then it is a definite something. Shouldn't I make sure that no one is passing you love letters in secret? അപ്പോൾ എന്തോ കാര്യമുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ നിൻ്റെ എഴുത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ കാര്യമുണ്ടല്ലോ. നിനക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രേമലേഖനങ്ങൾ അയക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കതൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, വാട്ട് എ കോമൺ വൾഗർ മാൻ യു ആർ. നിർത്ത്, നിങ്ങൾ എത്ര വൃത്തികെട്ടവനാണ്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ അജിത് ടു സ്മൈൽ ഹിസ് ഫേക്ക് സ്മൈൽ എനി ലോങ്ങർ. അതിനുശേഷം അജിത്തിന് ആ വളിച്ച ചിരി ചിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Now he too picks up the poisoned knife. He says, is that so? Those who whine day and night and hold out their palms to their son-in-law, they are the high-class people. A dung picker's daughter becomes a queen and so. ഇപ്പോൾ അയാൾ വിഷം പുരട്ടിയ കത്തി പുറത്തെടുക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂരമായ വാക്കുകൾ പറയുന്നു. രായും പകലും പരാതി പറയുന്ന ആൾക്കാർ, മകളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കയ്യും നീട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ വലിയ ആൾക്കാരാണത്രേ. ചാണകം വാരാൻ നടന്നവിടെ മോള് രാജ്ഞിയായിരിക്കുന്നു. ഷട്ടപ്പ് നോമിത എൽസ്. വായടയ്ക്കൂ, നിർത്തൂ. നോമിത ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ദ റൂംസ് on the 3rd floor, that is a blessing. Otherwise, with that scream, everyone would have come to look. എന്തായാലും 3ാമത്തെ നില മുറി, അത് കാര്യമായി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓടി വന്നേനെയും ഈ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട്. ഷട്ടപ്പ്, അജിത് റോഡ്സ് ഔട്ട്. വാട്ട് ഷട്ടപ്പ്? ഐ വിൽ ഡു വാട്ട് ഐ വോണ്ട്, വാട്ട് ഐ പ്ലീസ്. വാട്ട് വിൽ യു ഡു? ക്യാൻ യു ഡു എനിത്തിങ്? വായടയ്ക്കാനോ? എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യും. നിനക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിച്ചേ. I can't do anything. Almost panting, Nomida pronounces each word clearly. You want to see if I can do anything. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ. And immediately she does something that is astonishing. She grabs Ajit's matchbox that is lying near his cigarettes on the table and
She lights a matchstick and touches it to her saree. പെട്ടെന്ന് അവൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. അവിടുന്ന് തീപ്പെട്ടി കവർന്നെടുത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി എടുത്ത് ഉരയ്ക്കുന്നു. അവളുടെ സാരിക്ക് തീ പിടിപ്പിക്കുന്നു. Instantly it flares up the very fine angel of a wealthy wife's saree. പെട്ടെന്ന് അവളുടെ സാരിക്ക് തീ പിടിക്കുന്നു. The very next instant, Ajit, have you gone mad? He says and jumps to her side and grabs the burning patch and slaps it between his hands and put out the fire. പെട്ടെന്ന് അജിത്ത് പേടിക്കുന്നു. ഓടിച്ചെന്ന് രണ്ട് കൈകളുടെയും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ആ സാരിയുടെ തീ പിടിച്ച ഭാഗം വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു, തീ കെടുത്തുന്നു. And to tell the truth, now he is a little afraid. He looks fearfully at Nomita's face, sees a fire burning. അയാൾ പേടിക്കുന്നു. Sees a fire burning there, bright blazing red. He doesn't have the courage to put out that fire by slapping it between his hands. So he tries to pour water on it. With great difficulty, he attempts to speak normally. You lose all common sense when you get angry, don't you? A woman and such anger. നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ? Who knows what Nomita would have said next, but right then her niece Rini steps into the room. പെട്ടെന്ന് കഥയ്ക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അവളുടെ അനന്തരവളായ റിനി കടന്നു വരുന്നു. Immediately she says piercingly, so Gurima, how much longer does the washerman have to wait? If you do not want to give him any of your clothes, at least tell him that. എത്ര നേരമായിട്ട് ആ അലക്കുകാരൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു? വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അക്കാര്യം അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞുകൂടെ? For a second or two, Nomita is still, perhaps recalling the washerman's face, waiting for her downstairs. Then she picks up the dirty clothes and starts sorting them. She says in a calm tone, "Go tell him I am coming. I am bringing the clothes." പെട്ടെന്ന് അവൾ അലക്കുകാരൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തു. അവൾ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് റിനിയോട് പറയുന്നു, ചെന്ന് അയാളോട് പറയൂ, ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്, വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയൂ. വേറെയും കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കഥാപാത്രം അവളുടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ സാരിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാരിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന്. അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നു സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് തിളച്ചവെള്ളം വാങ്ങുമ്പോൾ പറ്റിയതാണെന്ന്. തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് പണം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവൾ ആലോചിക്കുന്നു. നേരത്തെ നൊമിത തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് തന്നോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എഴുതരുത് എന്ന് അമ്മയോട് പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന് അവൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇത് അവൾ ഹൃദയാലുവാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. This is precisely why I compare women to matchboxes. Even when they have the materials within themselves to set off many raging fires, they never flare up and burn away the mask of men's high-mindedness, their large-heartedness. They don't burn away their own colorful shells. ഇതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളെ മാച്ച് ബോക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യത്തിൻ്റെതായ അഗ്നിജ്വാലകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ, കുടുംബജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും അതിന് തീ കൊടുക്കുന്നില്ല. പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ട്. എന്തിൻ്റെ മാസ്ക്? തങ്ങൾ വലിയ മഹാമനസ്കരാണെന്നും വിശാലഹൃദയരാണെന്നുമൊക്കെയുള്ള ആ മാസ്കിന് തീ കൊളുത്തുവാനും അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം സമാധാനപൂർണമായ ഒരു കുടുംബജീവിതമാണ് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവൾ ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തീപ്പെട്ടിയുമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. They won't burn them. The men know this too. പുരുഷന്മാർക്കും ഇതറിയാം. That is why they leave them scattered so carelessly in the kitchen, in the pantry, in the bedroom, here, there, anywhere, quite without fear. They put them in their pockets. അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ അവരെ അടുക്കളയിലും ബെഡ്റൂമിലും കലവറയിലും ഒക്കെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ സുരക്ഷിതമായി തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ അവരെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും പുരുഷന്മാർ കരുതുന്നു. അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയിൽ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഒരു ജാലം ഉണ്ടായിരിക്കും.
പക്ഷെ കുടുംബജീവിതം തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവള് ക്ഷമിക്കുന്നു. ഒരു തീപ്പെട്ടിയിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നവണ്ണമുള്ള ഗൺ പൗഡർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് സേഫായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിന് സ്വയം തീപിടുത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ തീപ്പെട്ടിയും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ നോമിതയ്ക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ കുടുംബജീവിതം തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കുന്നു. ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.